Hi, welcome to another 9 ICSE Physics Numericals video. 9 ICSE chapter number 1, part 2. Okay, the first part video is already done. You can watch that video. The link is, you can see here. Here is a link. You can click here and you can watch the video. Then we can directly move to the questions. The question number 1. First question is, a simple pendulum completes 40 oscillations in 1 minute. A simple pendulum completes 40 oscillations. How many oscillations are there? 40 oscillations. Therefore, number of oscillations is equal to 40. Number of oscillations, that is represented by small letter n. Small letter n means number of oscillations. You can write it as n. Number of oscillations, that is 40. 40 is a number of oscillations. A simple pendulum completes 40 oscillations in 1 minute. The time is 1 minute. Okay, I will read the question once more. A simple pendulum completes 40 oscillations in 1 minute. Find its question A, frequency, question B, time period. Okay, it is a question. It is a very simple question. That is, time is given, number of oscillations is also given. Here 1 minute means 60 seconds. You know that 1 minute means 60 seconds. You have to convert minute into second because second is the SI unit of time. Don't forget, second is the SI unit of time. So you have to convert minute into seconds. Okay, then first question A part is, you have to find the frequency. Frequency, that we can write it as F. Frequency is equal, F is equal to, if 40 oscillations are happening in 60 seconds, if 40 oscillations are happening in 60 seconds, frequency, the definition of frequency is number of oscillations in 1 second. Okay, in 60 seconds there are 40 oscillations. In 60 seconds there are 40 oscillations. Then the question is the frequency, that is in 1 second how many oscillations will be there. അല്ലേ, 60 സെക്കൻഡിൽ 40 ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഓസിലേഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു, അല്ലേ, 60 സെക്കൻഡിന് 40 ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 40യെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 40യെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് 40 by 60. ഓക്കെ, 40യെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് 40 divided by 60, or otherwise you can remember the formula of finding frequency using these two terms, that is n by t. If you know this formula, you can directly do it. That is frequency. The formula for finding frequency is number of oscillation divided by time. Number of oscillation divided by time. If you know this formula, you can directly do it. That is frequency is equal to n by t. That is frequency is equal to n is 40 and time is 60. 40 divided by 60, 0 and 0 will cancel out, and you can cancel 4 and 6. You will get 2 by 3. 2 divided by 3. 2 divided by 3 is 0.06. Okay, that it will goes like 0.6666 etc. Okay, that we can write it as approximately 0.67. Okay, we can round off 6. അല്ലെ, 6നെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം, കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ 5നേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0.67 എന്ന് എഴുതാം. 0.67, the unit of frequency is hertz. Okay, in your test it is written as 0.67 second raised to minus 1. Remember that second raised to minus 1 and hertz both are the units of frequency. Okay, second raised to minus 1ഉം ഹെഡ്സും രണ്ടും എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഏതാണോ എഴുതാം, രണ്ടും ശരിയാണ്. 0.67 hertz, 0.67 second raised to minus 1. Okay, remember this formula. Frequency is equal to number of oscillation divided by time. If you know this formula, you can directly do, otherwise you have to use this logic. Okay, then it is our answer of A part. Then we can move to B part. The B part is time period, capital T, time period. The formula for frequency we already discussed, that is n by t. Like that, time period, you know that time period is a reciprocal of frequency. Therefore, time period, the formula for finding time period is T by n. Reciprocal of n by t, that is T by n. Okay, ഓർക്കുക, time period കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല T by n ആണ്. T by n, small letter T by n. Here T is 60 seconds and n is 40. We can cancel out 0 and we can cancel with 2, then we will get 3 by 2. 3 by 2 is 1.5 seconds. Okay, it is a time period of this simple pendulum. Okay, then we can move to the second question. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What is its frequency? What name is given to such a pendulum?
Okay, very easy question. The time period of a simple pendulum. Simple pendulum time period time period of a simple pendulum, that is 2 seconds. We have to find the frequency. Very simple. Frequency is a reciprocal of time period, that is 1 by t. That is 1 by time is given in seconds. Therefore, don't need to convert into any other units. Therefore, we can write 1 by 2. 1 by t. Time period in the reciprocal ആണ് frequency. 1 by 2. Therefore, the answer is 0.5. Frequency unit you can write it as hertz or second raised to minus 1. I am writing as hertz, 0.5 hertz. Okay, the second part of the question is, what name is given to such a pendulum? ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഈ ടൈം പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണത്? സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം. ടൈം പീരീഡ് 2 ആയിട്ടുള്ള പെൻഡുലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം. Okay, that is answer. We can go to third question, question number 3. A seconds pendulum is taken to place where acceleration due to gravity falls to 1/4. How is the time period of the pendulum affected? If at all, give reason what will be its new time period. Okay, that's the question. അപ്പോൾ അവിടെ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഈസ് ടേക്കൺ. ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലമാണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് വേറൊരിടത്തോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഈസ് 2 seconds. Okay, if in question, if it is given as seconds pendulum, we have to remember that time period of a seconds pendulum is 2 seconds. അപ്പോൾ 2 second time period ഉള്ള ഒരു പെൻഡുലം, that is second pendulum. ആ പെൻഡുലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4. അതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 1/4 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തേക്കാൾ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം വെച്ചിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വേറെ പ്ലാനറ്റ് വല്ലതായിരിക്കും. അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് ജി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തേതിനേക്കാളും 1/4 കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആണ്. കുറഞ്ഞു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറവാണ് എങ്കിൽ ഈ ടൈം പീരീഡിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ റൂട്ടിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ, അത് ഇതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ T1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് T1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ T2 എന്നിടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/√ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ആ പ്ലാനറ്റിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ്? G/4 ആണ്. ഇവിടെ G ആയിരുന്നത്, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എത്രയായി? G/4 ആയി G/4 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് T2 ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/√ G/4. അതിനെ നമുക്ക് √G എന്നും ഡിവൈഡ് ബൈ √4 4ൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ T2 ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഇതിനെ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ എവിടെ പോവും? 2 മുകളിൽ പോവും, √G താഴെ വരും √G കംസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് √2 ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ്. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T2 ആണ്. T1 എനിക്കറിയാം എത്രയാണ്? 2 സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ T1 ആണ് കേട്ടോ. T1 ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ? ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് T2 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ T2 മുകളിൽ വരും ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ T2 താഴെ വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ വരും. നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ 1 അപ്പോൾ T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T1 ഇസിക്കൽ ടു, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറിയിട്ട് എന്ത് വരും? ഈക്വലിറ്റി വരും. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കുക. മാത്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറി ഈക്വലിറ്റി വരും. അപ്പോൾ T2 ബൈ T1 ഇസിക്കൽ ടു, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ? ഇവിടെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ? 2/√G ഡിവൈഡ് ബൈ 1/√G അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇൻഡ് ചെയ്യണം
ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരുന്നു T2/T1 = 2/√G. അതുപോലെ എഴുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ √G/1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ √Gയും കട്ടായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു T2/T1 = എത്ര കിട്ടും? ഇതെല്ലാം കട്ടായി പോയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 വരും. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? T2 അല്ലേ. അപ്പോൾ T2 = 2 × T1 അല്ലേ. T1 അപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 × T1 എത്ര? 2 അല്ലേ. T1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 4 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു, എത്ര സെക്കൻഡായി? 4 സെക്കൻഡായി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലാതെയും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതായത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/√G ആണല്ലോ അല്ലേ. അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ G 1/4 ആയാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 1/2 അല്ലേ. അതിനെ തിരിച്ചിടുക, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2. അതായത് G 1/4 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കൂടും. ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് G കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈം പീരീഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ 1/4 ആയിട്ട് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 ആവും. അതിനെ തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ എത്രയായി? 2. അതായത് ടൈം പീരീഡ് 2 ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടും. നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? 2 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ 4 സെക്കൻഡ് ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ടൈം പീരീഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ റൂട്ടിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. G 1/16 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, G 1/16 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ 1/16ൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാ? 1/4. അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് എത്ര കിട്ടും? 4. അതായത് 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ടൈം പീരീഡ് 4 ആയിട്ട് കൂടും, 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടും. 4 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഈ മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെയർ G = 10 ms⁻². ഓക്കെ, വാല്യൂ ഓഫ് G, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. 10 ms⁻² ആണ്. 10 ms⁻² ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ പൈയുടെ വാല്യൂ, പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 3.14. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ T = 2π × √L/G ആണ് അല്ലേ. √L/G. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ ഈ റൂട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആദ്യം സ്ക്വയർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ T² അല്ലെ. T² = 2 × ² 4, പൈയുടെ സ്ക്വയർ π². റൂട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് പോവും. അപ്പോൾ L/G എന്ന് വരും അല്ലേ. L/G. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് L കണ്ടുപിടിക്കാം. L കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? L ഇവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം Gയും 4π² എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൾറെഡി T² ഉണ്ട്. ആ T² കൂടെ G ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ വരും അല്ലേ. G ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ വരും. 4π² അവിടെ പോവും, താഴെ പോവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് L കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല. T²G/4π². ഓക്കെ, ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇത് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ T = 2π × √L/G എന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? L കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ Gയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, 10 ആണ്. പൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, പക്ഷേ ആരുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞൂടാ? ടൈം പീരീഡ് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം. സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്? 2 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ടൈം പീരീഡും അറിയാം. എല്ലാ വാല്യൂസും എടുത്ത് കൊടുക്കുക. T എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2² × G എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അപ്പോൾ 10 ÷ 4 × പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 3.14 ആണ്. അപ്പോൾ 3.14ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 4ഉം കട്ടായി പോകും. 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4ഉം കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ 10 ÷ 3.14ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാം 314 × 314 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ. സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 നമ്പർ വേണം. 2 നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ. അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 4 നമ്പർ, അതായത് 9.8596 എന്നൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അതായത് 10 / ഈ 9.8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 അല്ലേ. 9.859 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 10 എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഏകദേശം കറക്റ്റ് അല്ലേ കേട്ടോ. ഏകദേശം 1 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. എക്സാമിന് ഇതുവരെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ 1.0142 എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് 9.859 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ 10 ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതായത് സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏകദേശം 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Compare the time periods of 2 pendulums of length 1 meter and 9 meter. അല്ലെ, 1 മീറ്ററും 9 മീറ്ററും ലെങ്ത് ഉള്ള 2 സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2 സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ലെങ്ത് 1 മീറ്ററും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ലെങ്ത് 9 മീറ്ററുമാണ്. അല്ലേ, ലെങ്ത് 1 മീറ്ററും 9 മീറ്ററുമാണ്. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിലാണ്. ഇവിടെ ലെങ്ത് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആണ്. അല്ലേ, റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് നമുക്ക് T1 എന്ന് എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് T1 ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് L1. അല്ലേ, ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് 1 എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് L2. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. T1ഉം ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2 അല്ലെങ്കിൽ T1 ഈസ്റ്റ് T2 ആണ്. അപ്പോൾ T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ 2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2. ഈ നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറി എന്താവും? ഈക്വൽ ടു ആവും. ഈക്വൽ ടു ആയതിനു ശേഷം റൂട്ട് ഓഫ് L1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് L2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം T1 ബൈ T2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു L1 L2 നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? L1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 9. റൂട്ട് ഓഫ് 1 എത്രയാണ്? 1. റൂട്ട് ഓഫ് 9 എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ 1/3 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം T1 ഈസ്റ്റ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1:3 ആണ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്നാമത്തെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്. ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെങ്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക. T1 ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് L1, T2 ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് L2. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. T ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് G. ആ ഫോമിൽ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം. A pendulum completes 2 oscillations in 5 seconds. Question A, what is its time period? Question B, if G is equal to 9.8 ms raised to minus 2, find its length. Okay, a pendulum completes 2 oscillations in 5 seconds. എത്ര ഓസിലേഷൻ ആണ്? 2 ഓസിലേഷൻ. ഒരു പെൻഡുലം 2 ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു n ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പോൾ n is equal to 2 in 5 സെക്കൻഡ്. എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ്? ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെക്കൻഡ് ആണ്. 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫോർമുല എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ t ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ n. സ്മോൾ ലെറ്റർ t എത്രയാണ്? 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 2.5 സെക്കൻഡ്സ് അല്ലേ? 2.5 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ്. ജിയുടെ വാല്യൂ 9.8 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π × റൂട്ട് ഓഫ് L/G ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് L കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ? സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ L കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? T² G ഡിവൈഡ് ബൈ 4π² അല്ലേ? ഇതല്ലേ T² G ഡിവൈഡ് ബൈ 4π². ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. T എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? T എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 5² G എന്ന് പറയുന്നത് 9.8 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 9.8 നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. 9.8 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 × π². പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 25 × 9.8 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 × 3.14 സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ആ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 25 × 9.8 ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു വലിയ നമ്പർ വരും. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം 9 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ്. നമുക്ക് 10 എന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. 10 എന്ന് എടുത്തിട്ട് 3.14 സ്ക്വയർ 10 ആണെന്ന് ഏകദേശം എടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 10 എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 × 4 40 എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് 25നെ 9.8 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് 40 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏകദേശം ഒരു 1.5 സംതിങ് കിട്ടും കേട്ടോ. 1.55 എന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ് അല്ല, ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് വാല്യൂ. നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് 3.14 സ്ക്വയർ 9 സംതിങ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ 10 ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അത് ചെയ്യുക വളരെ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 10 എന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം
എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1.4 1.5 അടുപ്പിച്ചുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ആൻസർ. 1.55 ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു 7th question. The 7th question is the time period of two simple pendulums at a place are in the ratio 2:1. What will be the ratio of their lengths? Okay, that's the question. The time period of two simple pendulums at a place are in the ratio 2:1. രണ്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലങ്ങളുടെ ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 2:1 ആണ്. റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? T1:T2 അല്ലേ? രണ്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 2:1 ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതിയാൽ T1/T2 = 2/1 എന്ന് എഴുതാം. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇക്വേഷൻ 1. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. T1/T2 2/1 ആണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ലെങ്ത്? ലെങ്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് L1 / L2 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ലെങ്തും ഉള്ള ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ് സംഭവം? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. ടൈം പീരീഡ് T1 ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് L1. T2 is directly proportional to root of L2. Okay, equation number 2 is equation number 3. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ 2നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ T1/T2 ഈക്വൽ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറി ഈക്വൽ ടു വരും റൂട്ട് ഓഫ് L1/റൂട്ട് ഓഫ് L2. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. T1/T2 = റൂട്ട് ഓഫ് L1/റൂട്ട് ഓഫ് L2. അത് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് L1/L2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? T1² ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? L1/L2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ T1 ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 2²/T2ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 ആണ് അല്ലേ? 1² is equal to L1/L2. 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? L1/L2 എത്രയെന്ന് കിട്ടി? 4/1. അതായത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം L1:L2 എന്ന് പറയുന്നത് 4:1 ആണ്. 4/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4:1. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കിനി 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. It takes 0.2 seconds for a pendulum bob to move from mean position to one edge. What is the time period of pendulum? ഓക്കെ, അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. It takes 0.2 seconds അല്ലേ? 0.2 seconds for a pendulum bob to move from mean position to one edge. ഓക്കെ, ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിന് അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷൻ ഇതാണല്ലോ അല്ലേ? നടുക്കുള്ള പൊസിഷനാണ് മീൻ പൊസിഷൻ. അതിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം 0.2 സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ? അതായത് ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം 0.2 സെക്കൻഡ് ആണ്. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ? ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ പോവുക, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരിക, അടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരിക. എത്രയുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതോട്ട് ഇതുവരെ വരാൻ 0.2 അല്ലേ? തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ 0.2 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എത്തണം, ഇവിടെ 0.2, അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2 എടുക്കും, വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു 0.2 എടുക്കും, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2. അപ്പോൾ എത്ര 0.2 ഉണ്ട്? 1 2 3 4 അല്ലേ? 1 2 3 4 4 0.2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എഴുതാം 4 × 0.2. അപ്പോൾ ആൻസർ 0.8 സെക്കൻഡ് എന്ന്. ഓക്കെ, ഫോർമുലയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, മനസ്സിലാവും. അതായത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ 0.2, തിരിച്ച് വരാൻ വീണ്ടും 0.2, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ വീണ്ടും ഒരു 0.2, വീണ്ടും തിരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഒരു 0.2, അങ്ങനെ 4 0.2 വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ 0.8 seconds. Okay, last question, 9th question. How much time does the bob of a second pendulum take to move from one extreme of its oscillation to other extreme? ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇങ്ങറ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഇങ്ങറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങറ്റത്തിൽ നിന്ന്, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ്. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഇങ്ങറ്റത്ത് നിന്നും അങ്ങറ്റം വരെ, ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ നിന്നും അങ്ങേ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ വരെ പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ? 2 സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 സെക്കൻഡ് അല്ല കേട്ടോ, ആൻസർ 2 സെക്കൻഡ് എഴുതി വയ്ക്കരുത്. അതായത് ഇങ്ങറ്റത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങറ്റത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാണ് 2 സെക്കൻഡ്. അതാണ് ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ? ടൈം പീരീഡ് ഇങ്ങറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങറ്റത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ടൈം പീരീഡ് തന്നെയാണ്. അത് 2 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ
ഇങ്ങറ്റത്ത് ഇത് അങ്ങറ്റത്ത് പോയി എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ പകുതി പോരെ, 1 സെക്കൻഡ്. അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് അതുവരെ പോയി 1 സെക്കൻഡ്, തിരിച്ചു വരെ 1 സെക്കൻഡ്. ടൈം പീരീഡ് 2 സെക്കൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മറ്റേ എക്സ്ട്രീം വരെ പോകാനെടുക്കുന്ന ടൈം 1 സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് ഓർക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നും മറ്റേ എക്സ്ട്രീം വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടൈം 1 സെക്കൻഡ് ആണ്. Okay, these are the questions we have to discuss in this chapter. Okay, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.